Bonsoir à tous et bienvenue dans l'émission J'écoute donc je suis de Radio Azul International, une émission qui se fait le plaisir de vous partager un instant de qualité avec un invité de marque. Je suis aussi accompagné de Jennifer, chroniqueuse à Radio Azul International. Comment ça va ? Ça va très bien et toi? Bah ça va super. Bien remis du gala? Oui, écoute, avec toutes les belles performances qu'on a eues, les entrevues, on était fort en émotion, mais on s'en est remis et je suis très contente d'être avec toi aujourd'hui. J'ai beaucoup de souvenirs, moi aussi, beaucoup de couleurs, le rouge, tout ça. Le peintre qui faisait des peintures, c'était incroyable, ça, moi j'ai trouvé. Le saxophoniste, c'était... Pluridisciplinaire, si je pourrais dire. Exact. Aujourd'hui, notre invité de marque, c'est donc Asenales, un chanteur-compositeur. Alors, je propose qu'on s'écoute d'abord son titre le plus connu, Tavlat Boul. أمسن ذيك يسحق تسمي سورجي محلي يما كنسب أسرارق يكره سيدي مكثير اسمكتي ذي لسي حرق استغزي سقوس مني ذي سفراني ذي الطربق والذي السوق ثيري يناس ثغرة تقول يناس الصغر سيكفن يزم لياس ذينا وردز دقيما وساني كنديما ذي مني السذيني ذد الزمان الكسيم والشحاني أو قلا ذي تيزوران ذي سيني لذسم كثير الوذايا ذا سيوران الوغم كسيان وسان يصغر تنسي مرغان وليس من دي ثيري الوذايا إذا سيوران يلوغم كسيان وسان يصغر تنسي كفان وليس من دي ثيري يناس يزلي تاقيد الخطرين يناس يتعقل ذيك السيرين يناس يتفض ذيك الشوانين يناس يثغر تبور يناس يثغر تبور سفل الجرح حلان غخلاي سيجار السام مثيرين تشبش دوا غفول سوهر يستسام اللي يسمور تسبي كرام في الأصل الصميم مثيرين تشبش دوا غفول سوهر يستسام اللي يسمور تسبي كرام في الأصل الصميم يندك الحاجة تكفو ينام ثيظيني تنفو يناس الجرح يتبعي حلوم يناس يثغر تبور يناس يثغر تبور
سنيد سعادة يروس بيض عرقا يمكن ذي سمع رقا لخرف الطيرة تزرغ يتزرى نسيد وغلا إيماني مذي ستكرها المري مورد سمو قلوب عين في تزليل الصماغ يما كيدك وري صمغ إيماني مذي ستكرها المري مورد سمو قلوب عين في تزليل الصماغ يما كيدك وري صمغ إناس لحظة راقي ومتحسر لحظة راقي ومتحسر سكول النيت الصبر إناس ماشي وكلا دي حنينة ضيناس صبرت إناس صبرت إناس صبرت ضرر وقبل ضروح غصن دور دي الزيوان يبواسك ميدن لينا غدا سير ميد يقيمان ضرر وقبل ضروح غصن دور دي الزيوان يبواسك ميدن لينا غدا سير ميد يقيمان يفكر ذاك مزرع ولوان تيد سميرة ضحكو غادي فسوسة غمد الزغ في القريحان أندرو غمد سحيصفر نفرغ تسوز موفوكا والذي ذي ذم سمحا وقبل ذنب التولي يرسي مدى السفسيغ فينك نشد غاوليو فسمين مصبغة نشفيغ منسوخ ثقل العمري يرسي مدى السفسيغ فينك نشد غاوليو فسمين مصبغة نشفيغ منسوخ ثقل العمري إذا كرم دسمك في غامد فندق زد ثيريو أتزر ضين السقم زريغات في حبك وليو إذا كرم دسمك في غامد فندق زد ثيريو الساقي ماذا ميني غيك اللي عقبا ثمصيو سمح غام سمح غام سمح غام ذي لا خفني الدني فيه
سمحة تفسوسكين ملا الخاسوري غني مغير في مسا نبدو غزغال قريس عاوز نشتوي سمحة تفسوسكين ملا الخاسوري غني مغير في مسا نبدو غزغال قريس عاوز نشتوي سمحة خصمات المحال سنين ذو السكين هذيك سوق نزوما والفيني حدا ذايني سبحة خصم هاد المحال سنين ذو السكين وقبل ديا وظلمي جالولي وزديقنا مينين سمح غام سمح غام سمح غام يا ثين عزيز في الليل الفوق كان ذيني السيد تمس بدل غلمول ثم ليلي فرج غيب واس لا يساسي اللي يسمو ياس الفوق كان ذيني السيد تمس بدل غلمول ثم ليلي فرج غيب واس لا يساسي اللي يسمو ولا غي وسقي في ناس زري غي نرجي غيظول خصم زال ثق ذا التولس وضغورس ذا المرسول غصوثي ورزو في اللاس ذي شمعوس فهمس المثول ملاس ترقيث ملاسي ناس ثغرات الطول سمح غام سمح غام سمح غام سمحي مذك الشيوم سمح غام سمح غام سمح غام سمحي مذكي تشيوم غير وقف لضروح غصن دور دي الزيوان يبوا سكني دنلي لغدا سيرني يدي قيوان غير وقف لضروح غصن دور دي الزيوان يبوا سكني دنلي لغدا سيرني يدي قيوان يفكر هذاك مزرعة ولوانتي بسميرة ضحكو غادي بسوسة غمد الزغتي ذق الريحان أمدرو غمد الزحسفة مفرغت سوزمة وفوكة والثي ذي ذا نسمح وقبل ذنذ الدولان أمدرو غمد الزحسفة مفرغت سوزمة وفوكة والثي ذي ذا نسمح وقبل ذنذ الدولان وقبل ذنذ الدولان وقبل ذنذ الدولان Alors, bienvenue à Sénarès. Comment ça va? Dis-nous. Ça va très bien, je suis content d'être parmi vous. Ouais, bien arrivé à Montréal? Ça va. Pas trop décalé, ça va le décalage Ça horaire? va, je suis entré dans la norme. Ouais, ça va, t'as pu profiter un peu de Montréal Oui. depuis ces 2-3 jours un Oui, peu? ça va. Tu connaissais Je déjà me suis toi déplacé. Montréal? Oui, je suis venu déjà, c'est la troisième fois que je viens ici à Troisième Montréal. fois. Au T'es venu Canada. en 2017? Je suis venu la première fois en 2013. Ah, en 2013? En 2013 pour participer dans un très grand hommage qui a été rendu à un grand chanteur des femmes à Toublounès. Ouais, Puis je suis revenu en 2017 pour faire un concert en solitaire, En quoi. solo, ouais. Ouais. Et t'es pas venu... Donc là, c'est la troisième fois. La C'est troisième fois, d'accord. Alors, quand je t'ai présenté, j'ai dit que tu étais chanteur-compositeur. Est-ce que tu as composé toutes tes musiques? Oui, je Donc, comprends. Tu as peut-être fait des collaborations, non? Pas Non, à 100% presque. 100%, 100%. Tout ce que j'ai chanté jusque-là, ça a été c'est venu de moi. C'est moi le compositeur et c'est moi l'auteur. Donc chanteur, compositeur, guitariste, Interprète. interprète. Voilà. Est-ce que tu as d'autres casquettes? Du casquette dans quel genre? Bah casquettes, je sais pas, d'autres... On m'a dit par exemple que tu étais luthier aussi.
Oui, dans les instruments, je joue à la guitare, je joue au luth, je joue Mais au tu mandole. faisais tes propres guitares, non? On m'a parlé d'une boîte d'huile d'olive. Oui, là, quand j'ai commencé, quand j'étais pratiquement ado, quand j'étais adolescent, quand j'avais 12-13 ans, j'ai 12-13 commencé, ans. 12-13 ans, j'ai fabriqué ma première guitare Première avec guitare. un bidon d'huile. Un bidon d'huile d'olive. Voilà, un bidon des d'huile, cordes, et puis une planche, une planche, ouais. et 4 cordes avec des clous. 4 cordes, des cordes en, Voilà, des cordes en plastique. en plastique, et ça sonnait. Ouais. Le fil de pêche. Et t'as donné un nom à Non, cet j'ai instrument? pas donné un nom. C'était en lien à la comme ça, pêche, donc. Voilà. Tu Donc, veux donner un nom à l'instrument, hein? je peux l'appeler Hassan Ares. Hassanales, Hassanales la Bah pêche. oui. Ben oui, parce que c'est comme ça. Pratiquement, nous, chez nous, c'est une, je dirais pas une tradition, mais un passage obligatoire. Pratiquement, je ne suis pas sûr qui a fait ça, qui a Ok. construit sa première guitare. Ouais, bah non. Moi, Mais nos prédécesseurs, nos chanteurs qui ont procédé avant nous, qui ont venu avant nous dans la chanson, on raconte qu'ils ont aussi eux-mêmes fabriqué leurs propres instruments, leurs propres guitares, juste comme ça pour accompagner un petit peu le chant, faire des petites musiques, etc. J'imagine que c'était une fretless peut-être. Oui, absolument, parce que là, c'est une invention déjà, parce que quand on aime quelque chose, on invente. Ouais. Ok. On n'avait pas les moyens d'en acheter à l'époque. On n'avait pas de quoi acheter une guitare. Une guitare, ça coûte cher. Ouais. Et puis on était jeunes, donc ça fait un jouet. Ouais. Déjà, ça faisait un jouet Bah, d'enfant. 12-13 ans. Du coup, si on calcule, c'était à quelle époque que la Hassanales a été créée là? 12-13 Moi, ans, je me souviens quand j'ai commencé à jouer de la guitare, j'avais 8 ans en avant. 8 ans? Ouais. Ah ouais? J'avais 8 ans en Et avant. c'est qui t'a mis? Tu t'es mis tout seul? Tout seul comme ça. Tout Ok, seul ouais. comme ça, c'est venu comme ça. J'aimais le son d'une guitare, j'aimais voir des guitares, j'aime quand il y a des fêtes. Même si je ne participe pas, je regarde le chanteur, comment il fait, le musicien, comment il joue. Ça m'a inspiré voilà, c'était un rêve d'enfance, en fait. C'était un rêve d'enfance. Donc j'ai aimé le geste, le son de la guitare, la forme de la guitare. Le show, la manière de la porter. Le chant, c'est arrivé en même temps à peu près? Oui, il y avait une attraction. Donc ça commence à ce moment-là que j'ai commencé, par amour à cette chose, à construire, à faire ma première guitare. Et puis j'avais un frère aîné, quelques années, il m'a acheté une guitare. Il a ramené une guitare à la maison. Et ben, figurez-vous, je passais toute la journée dans la chambre avec cette guitare. Incroyable. Ah bah c'est... Toute la journée, je suis dans la chambre. C'est comme ça que je me suis forgé, donc j'ai appris les notes. Et le chant, c'est arrivé après? Le chant, c'est arrivé, oui, le chant, ma première chanson, je l'ai composée quand j'avais 17-18 ans. 17-18 ans. Ouais. Voilà, puis j'ai participé dans une émission de radiophonique, une émission qui s'appelait à l'époque Les chanteurs amateurs. D'accord. Les chanteurs de demain, soi-disant. Les chanteurs de demain. À quelle époque ça, non? Voilà, c'est l'époque, les années 83. D'accord. 83. Ok. 83, j'ai fait une lettre, comme tous les jeunes, à la radio. Ils nous ont donné des rendez-vous. On s'est présenté, on a chanté. Disons, le maître, celui qui nous a fait l'émission, il te donne son avis, il te dit que tu peux chanter ou pas, puisque, voilà. Ok, et toi, tu avais une belle voix dès le début ou tu l'as bien travaillé depuis? Dès le début, oui, franchement, moi je me souviens, je lui passe un grand bonjour, il est encore vivant, monsieur Midjad Hamid, le maître. Et c'est lui, il m'a encouragé. Et moi, quand on est jeune, on aime être encouragé, pris par la main. Il faut être encouragé. Il faut être encouragé. Donc, quand il m'a fait des éloges, quand il m'a dit que finalement tu sais chanter, tu fais pour chanter, tu maîtrises le vocal et l'instrument. Et l'instrument, la guitare. Là, pour moi, c'était le premier pas déjà. Ça veut dire que je suis dedans. J'ai mis le premier pas. Et c'est à partir de là que j'ai commencé à faire des chansons, à écrire, à composer. Et faire le premier album. Toujours avec la guitare. Toujours. T'as essayé d'autres instruments, jamais? Ou un peu le luth, le monde de la guitare. Ouais. En France, c'est connu que si tu portes une guitare, tu vas attirer des filles. Et moi, je pense que porter une boîte à huile d'olive en guise de guitare devrait apporter l'amour. Et ton style est très sentimental. Y a-t-il une raison, donc?
Tu as donné beaucoup d'amour dans cette guitare faite à la main. Je chante que ça pratiquement. Enfin, il n'y a pas que ça. J'ai chanté, j'ai touché à d'autres sujets, à d'autres thèmes. Mais moi, c'est une histoire d'amour qui m'a poussé à chanter. C'est une histoire d'amour C'est une histoire d'amour réelle. Donc, une histoire triste, une histoire qui... Oui, triste. Une déception d'amour, si vous voulez. Quelle époque, l'adolescence? J'étais très jeune, 16-17 ans, j'étais adolescent. C'est Ouais, pour c'est ça que j'ai le mal reçu amour. le coup. C'est le premier amour, ouais. Oui, oui. Donc, comme tous les jeunes de notre époque, nous avions eu tous des expériences, des relations comme ça, et puis je ne savais pas que ça allait devenir aussi sérieux que ça. Et moi, finalement, c'était beau, c'était beau, c'était une bonne chose. Aimer une personne ou aimer quelqu'un, je crois que c'est une bonne chose qui puisse t'arriver dans ta vie. Oui, être aimé, ça donne énormément d'énergie. Voilà, si ça donne de l'énergie, ça donne un sens à ta vie déjà. Et puis, toi, ça t'a construit en tant que musicien. Ça m'a construit en tant qu'artiste. Ouais. C'est devenu ma source d'inspiration par la suite. Dans les textes et même dans la musicalité, on sent une sensualité. Oui. Et justement, d'où vient ma question? Est-ce que tu préfères écrire les paroles ou composer la mélodie? Je l'ai fait différemment des fois. Des fois, il y a des chansons qui arrivent comme ça, avec le texte et la musique. Ah, en même temps? En même temps. En improvisation un peu? En improvisation, comme ça, je prends la guitare, je joue, et puis il y a un sujet dans ma tête. Je chante 2-3 phrases, puis je me mets à écrire, à développer le texte, à l'élargir, à faire beaucoup de couplets, etc. Puis voilà, c'est une construction finalement. Et donc, pour t'inspirer en composition, tu fais généralement de l'improvisation, ou est-ce que tu vas essayer de t'inspirer d'autres personnes? Non, non, certainement, chacun s'inspire de l'autre. Oui. On s'inspire tous, chacun son idole. Moi, je suis né dans une zone, disons, dans un village, dans un pays où il y a de bons chanteurs, où il y a de belles voix, où il y a de bonne musique, etc. Donc, ça a développé en moi l'envie, la musique, voilà, l'envie de chanter. Il y avait des maîtres tels que Al-Hsnaoui, paix à son âme, Slimane Azem, Cherif Khaddam, beaucoup. C'était nos maîtres à nous, mais indirectement. Moi, je n'ai pas eu la chance de les connaître, mais je connais leurs chansons. Ça veut dire j'écoute leurs chansons, j'écoute leur travail. Oui, forcément, ça t'inspire. La méthode, voilà, c'est parmi une source d'inspiration. Voilà. Radio Azul International a une vision internationale. Et le but, ça serait de corréler les différentes cultures. Est-ce que tu as des inspirations internationales? Comme Ali Amran, qui s'inspire pas mal du rock, je pense. Ou toi, peut-être... Ça m'est arrivé, la chanson occidentale. Ok. J'ai fait une adaptation. J'ai pris une musique de Linda de Souza. Ok. Linda de Souza, que j'ai changé le rythme. Au fait, j'ai changé le rythme. Donc, j'ai pris uniquement la crème de la musique. Ouais. Je l'ai fait à ma manière. Tu l'as mélangé. Voilà. Ouais. Sinon, j'ai un autre titre là, c'est ce qui est. Comment il s'appelle le chanteur Jean-François Michael, je crois. Et qui a écrit une chanson. D'ailleurs, c'est devenu par la suite l'un de mes titres préférés chez mon public. Lui, il dit dans la chanson « Fais-la rire ». Puisque ton cœur a su l'enlever à mon cœur, que malgré mon amour, le tien n'avait pas peur. Tâchez donc maintenant, à force de l'aimer, d'effacer de sa vie tout le mal que j'ai fait. Donc tu t'es inspiré du texte. Voilà, moi j'ai pris uniquement je prends l'âme, je prends pas les mots, je fais pas de l'adaptation. Le sujet j'ai pris le sujet, j'ai piqué le sujet. Le sujet finalement parce que il y a une certaine force mentale et un esprit sportif de dire à son bien-aimé qui est parti, tu dis à son mec, prends soin d'elle, quelque chose comme ça, je te la confie. Donc voilà ce que la chanson raconte un petit peu. Ouais. Ça, c'était une inspiration aussi. J'ai trouvé une similarité. Alors, tu vas me dire ce que tu en penses. On va s'écouter un extrait bientôt. J'ai trouvé une similarité avec de la cumbia mexicaine au niveau de la rythmique. Alors, on va s'écouter ça maintenant et tu vas me dire. Ok.
Alors, qu'est-ce que tu en penses de cette similarité rythmique? Oui, c'est pas loin de mes aspirations. C'est parce que je me retrouve. Parce que de question rythme, on a ce rythme chez nous, on le travaille, la sonorité aussi également. Et c'est une musique un peu mexicaine, un peu indienne, etc. Donc, et en plus, il y a de très beaux jeux. Ouais, très beau jeu. La flûte. Voilà, donc on a ça dans notre culture. Ouais. Mais avec plus, vous apportez, j'ai l'impression, plus de... Avec différentes méthodes. De poids sur la voix, plus sur le texte, plus sur... Nous, c'était catégorie. Ouais. Oui, on a beaucoup de catégories de chanteurs. Il y a des chanteurs à fête, il y a des chanteurs de fête, il y a des chanteurs qui font la fête, qui font le folklore, qui font danser. Il y a des chanteurs à texte, ils placent le texte au-dessus de tout. Il y a des chanteurs à voix, et il a une voix, on est vite accroché par sa voix, même si le texte il n'est pas parfait, il n'est pas bien fignolé. Mais c'est des chanteurs à voix qui ont une voix douce, une voix attirante. Il y a des chanteurs qui le texte est primordial. On entend le texte, on oublie la musique des fois, parce que c'est des histoires comme ce que je fais moi. Je raconte une histoire qui a un début, et je ne sais pas si je aurai une fin un jour, mais le début je connais très bien. Donc je chante un petit peu mes aspirations, mon inspiration. Je ne dis pas que je chante ma vie, non, je chante la vie des autres à travers moi. Ça veut dire que... Et puis, une de tes plus grandes inspirations, ça vient d'un choc un peu... En plus, je chante un sujet qui est international. C'est comme Radio Azul. C'est ça. Ah oui, totalement. C'est l'amour, il est international. Je dirais même que c'est une langue internationale. Toutes les races du monde se mélangent par rapport à l'amour. Il n'y a pas de tabou. Il y a pas de, voilà. Donc, c'est un truc international qui fait une liaison entre des races, dans le monde entier. Sans parler international, toi, il y en a un que tu as aimé énormément, et puis tu as puisé une grande inspiration, influence, c'est ton ami Matoub Lounès. Avant qu'on en parle, je propose qu'on s'écoute tout de suite Matoub Lounès avec le titre Ayen Ayen. Avec plaisir. اللي غسيدي سين يفهم غير يغفي تقدر تحكي غرمي دفينين غير تيزي وذبهم ولا شهر رايد هواوين هاين ناين هاين ناين سلام في النظيم غرت سراف ذي الذكرى تقصدي طيج دمغلين تمسي سيد السوض قدح غادي في ويفسي تمقوى يدي تجبدو يبردي غرس داحر في كملس أكينا صفيح هاين نايل هاين نايل سقاس طمع وقايد الزهري حضر باك ميدة ثلس المريران تيزي قسيو إيمانيو حد غتي لصغر ثابوس يبضر بجيب هاين ناين هاين ناين
سلو أمي يخفض شطيط أنفخا في القضيين وزا في الشلاب وضف قطيط نغش نور يسقل يزري تزمر فيو ثقيلش تخريط هاي النايل هاي النايل كرسة في راسل تلقيم ما يفيك يمك الوروج فلوس الياج ورقيم ما يفيك يمك مطوم يا حبيبي خذ منقيم سمح ما ينزل يوسف وشهر وقتين سيس ما نقديم هاي النايل هاي النايل صيغي ويا قبلي ولاش ندور ثقيل الزغ قبلك مين في ولي سفرورو ينتسف صدر تصيغي ويا قبلي ولاش ندور ثقيل الزغ قبلك مين في ولي حمد غان سمح غان ثوض به طيج دموري يهوايا ثرصي ضيف فادني العوام ينني ضن الشودي ثقششتي فغنت وعزل خاست قدش ديت مسنين ويذن موي الشضل عصل السكرس نفسي سديتيني تقششتي فغنت وعزل خاست قدش ديت مسنين ويذن موي الشضل عصل السكرس نفسي سديتيني يقلق سنين هم يكثر قبل بدعبي يقول من السين مع سبي بنفس فضل نايم ياكو شرهن اثنين نور اللي غسب وينكرن العوايد تزطل الجنون ثامسني ذوي تقلب نادي سنفسي القيول نور اللي غسب وينكرن العوايد تزطل الجنون ثامسني ذوي تقلب نادي سنفسي القيول هو لا يهور هدي يهدر ور الجهر سير وفور ولا يغور يرفنا ذما ذين الشر ذوقتي بنا
اني غبلان قبلتني حفظ جني ما ينجرو سينا خالو رد تغلي ثغ انوي وزن الحمالة اني غبلان قبلتني حفظ جني ما ينجرو سينا خالو رد تغلي ثغ زميمين اللي زرين هيك ينفع ذا سيوا سامو سنين هيذ الفايدة والراوي متسعد أشاس البلاو سمينين اللي زهرين هيك ينفع ذا سيوا سامو سنين هيذ الفايدة والراوي سعد أشاس تملام. À CNRS, donc nous, on avait vu donc que tu t'inspirais beaucoup de l'amour et tu as dans tes chansons et pendant que tu as grandi, tu as fait la rencontre de Matou Blunès, donc celui qu'on vient d'écouter. Oui. Quelles étaient ses inspirations à lui? Bah, pratiquement, c'est les mêmes blessures. C'est les blessures d'amour aussi? Les mêmes blessures, oui. C'est un petit... Alors là, lui, vraiment, c'est un bonhomme qui a lutté contre tous les fronts, parce qu'il est beaucoup plus engagé. Il était plus engagé, c'est ça? Il était plus engagé. Et lui, il a subi dans sa chair déjà, ce qu'un pays peut subir dans son histoire. Et il a été mitraillé, poignardé, enlevé, séquestré, assassiné. Donc, et il n'a jamais perdu espoir, il n'a jamais fait marche arrière. Et il avait son problème de cœur aussi. Il avait ce qu'on vient d'écouter là, c'est un témoignage émouvant. Oui. D'une histoire d'amour qui l'a marqué lui aussi pendant des années jusqu'à sa mort. Toi, tu étais très proche, tu l'écoutes. J'ai eu la chance de le connaître, de le fréquenter, de partager avec lui pas mal de scènes, de spectacles, de bons moments, de mauvais moments, de joie. Ta première scène? Oui, j'ai fait la première scène avec lui, c'était dans une comment dirais-je, 9 jours de spectacle, 9 jours de gala, 9 concerts d'affilée. On les a fait ensemble. Donc moi, je passais en première partie. Je faisais la première partie du spectacle. Ouais. Et puis tu l'as suivi après tout du long ou comment ça s'est passé? Après, on faisait des fêtes. On faisait des fêtes. On faisait des fêtes ensemble. On faisait des fêtes de mariage. Okay. À l'époque, c'était une tradition. C'était devenu ton ami du coup? On est devenus amis. On s'est partagé énormément de choses, lui et moi. Et on a fait beaucoup d'aventures quand même, artistiques. Et quand tu as vu tous ces problèmes politiques arriver, est-ce que toi tu es resté plutôt amour de la rébellion? Est-ce que tu es resté plutôt rébellion dans l'amour ou amour de la rébellion, toi? C'est les deux à la fois. Les deux à la fois, toi. C'est les deux à la fois. C'est les deux à la fois parce qu'ils se complètent. Ouais. Ils se complètent, c'est complémentaire. Donc... Matou, c'est un bonhomme, plutôt il est pluriel. Ok. C'est un bonhomme pluriel, c'est un artiste pluriel. Ouais. Et il lutte contre tout. Quand je dis il lutte, ça veut dire qu'il se défend. Il se défend beaucoup plus. Il est agressé, tout le temps agressé. Ouais. Toi, tu t'es déjà fait agresser aussi Oui, agresser, c'est pas dans le sens physique. Agresser, critiquer. Parce que lui, il portait très haut une voix d'un peuple opprimé, donc qui est kabyle, qui est berbère. La cause berbère, c'est parmi les premiers qui ont revendiqué cette langue en tant que langue officielle et nationale. Il a porté très haut. Donc, c'est par rapport à ça, il s'est fait des ennemis. Il s'est fait beaucoup d'ennemis. Il s'est fait beaucoup d'ennemis parce que là, c'est un truc revendiqué. Vous savez, ça rentre dans la politique. Ça sort de l'art, ça sort de la chanson. Mais lui, son arme, c'est le mandol, c'est l'instrument et la voix et le texte. Et toi, tu l'as toujours accompagné là-dedans? Oui, j'ai toujours accompagné. On a fait des marches de revendication ensemble. T'as jamais eu peur un peu de ses ennemis J'ai écouté fréquenter un certain géant comme Matou Blunès. Il y a de quoi avoir peur. Moi, jusqu'à présent,
Il y a des gens qui me disent bon, il faut cesser de chanter Matoub. Matoub, il a encore maintenant quelques détracteurs, si j'ose dire. Okay. Les gens qui les avaient dérangés quand il était vivant, il les a détruits complètement. Ouais. Alors, ils sont revanchards, ils ont une vengeance à prendre, même après sa mort. Et ces Donc, gens, à encore, travers nous, ses fans, son public, ses amis, son entourage, ceux qui ont suivi son chemin, son parcours. Donc, jusqu'à présent, là, il y a des endroits, il y a des gens qu'on dérange, nous aussi. Ouais, vous êtes toujours là, Voilà, présents, et voilà, eux par aussi rapport sont à ça, toujours là. parce que, voilà. Et la voix de Matoub, qui pourrait le mieux la porter? Toi, tu l'as portée en 2013, donc au Québec. Oui, est-ce que tu continues à la porter? Moi, depuis l'assassinat de Matoub, chaque concert, Ouais. chaque fois que je monte sur scène, je commence par l'une de ses chansons. C'est vrai? Oui, ça c'est vrai. Est-ce que tu voudrais nous en faire une ou une musique à toi, un Oui, hommage? je peux vous en faire une, la chanson avec laquelle je commence toujours mes spectacles aux États-Unis, en France, au Canada, en Kabylie, en Algérie, Ouais. partout. Tu la joues Là où tout le temps je suis en hommage. chanté, là où je suis passé plus tôt, j'ai toujours chanté en début du spectacle et en hommage, bien sûr, au chanteur Matoub Lounas, paix à son âme. Eh bien, on se ferait un plaisir de le réécouter Voilà. en live. La promo? نني قرص دودر ركيتشي نور تحذير ضارة فندمي قرذ من زوق يا رسا نني قرص دودر ركيتشي نور تحذير ضارة فندمي قرذ من زوق يا رسا جوجي ثمر ثمر فنار ذي زيت رصر رحبة ذي فقيثي طرد قوى عبار رزانا زهل تلوفة العمري والعمري ذي قبيل لي ذي العمري خسيت تحولي ومع ضرقان ونوم حذر غارة يطسق عبايت ورص يوري زميرارة يزدزد فن العرور وإذا رايت ناهي شرمكات زداق النعمة وسينا نوحد محقور هاد يسدي زقله ذور مكاري درز الصحة العمري والعمري ذي القبيلي ذي العمري العمري والعمري ذي ذراري ذي العمري النغم النغوي حضر نخارت وماد الزغاوال المحيني ذي وغنو غلتي ضراس المال النغوي حضر نخارت وماد الزغاوال ذي لفامي ذي وغنو غلتي ضراس المال يميل قفيل الدكلن يرى العجوفات نسفضن ولا يغرث غزيب بوال فامزخ ذي لسان رزرت وذرت نسن ذي الوقت ذفرزن الشغال العمري والعمري يذراري ذي العمري العمري والعمري ذي القبيلي ذي العمري ير الهضر صفض دنوفي دناني مزورة ولي غار الطف غدو ذي وينور نسعي المعنى ير الهضر صفض دنوفي دناني مزورة ولي غار الطف غدو ذي وينور نسعي المعنى أذي غال ذي حلو فوذ
عيني غدي جد المولود قلني فندمر عذو اسمت حلفة مثل مقوى يا العمري والعمري دي دراري ذا العمري يا العمري والعمري هذه القبيلة ذي العمري. Impressionnant. Bravo, hein. Franchement, Merci. c'est impressionnant de voir ça juste à côté de moi là. Merci. On rappelle que tu seras en concert le 13 à Québec. Non, je serai à Québec, Québec City, le théâtre, le 7. Le 7. Le 7, donc vendredi prochain, le 7, avec Fontaine Musique Production. C'est le producteur Fontaine Musique Production que je salue, de cette radio Azul internationale. Ok. Et puis, avec la même maison de production, on fera Montréal, le château, Ok. le 15, Ah, c'est le 15. le 15 juin. Ok. Ouais, le 15 juin à 20h. N'hésitez pas, auditeurs et auditrices, à réserver vos billets parce que ça vaut le coup, franchement. J'espère c'est que les gens vont venir parce que moi je suis venu de très loin. Je suis presque sûr, ça va être rempli. Hein. Voilà, ça va être une fête, ça va être un rendez-vous d'amour. Ah Puis on va essayer de chanter tous ensemble comme à l'accoutumée, j'ai l'habitude de le faire. Et c'est toujours avec une joie, c'est toujours avec une joie, avec la joie d'être aimé par ces gens-là, d'être soutenu par ces gens-là depuis maintenant presque 40 années. 40 années de carrière, c'est... Nous, on sera là. J'espère qu'on aura la chance de pouvoir t'interviewer. Et pourquoi pas? Ouais, Pourquoi j'espère pas, oui, bien sûr. Radio Azul International. D'ailleurs, je lui passe un Azul International Azul. pour la Radio Azul. Voilà, j'espère. Merci déjà pour l'invitation, parce que il fallait le dire dès le départ, mais là, puisque je suis rentré dans le vif du sujet, je dis à la Radio Azul International, merci pour cette invitation qui est honorable. Merci à toi. Voilà, je suis très Merci à content toi de d'être jouer. parmi vous. Non, c'est super. Est-ce que tu veux continuer à jouer des belles choses? Ah, c'est-à-dire? Tu veux continuer à jouer de la guitare? Oui, je Ouais. Maintenant? Ouais. Ah bon, il n'y a pas de souci. هيني كوي جان ذي الدنيا ثورث غلثا يا لي ضايد يا وطلام يزمان ذي حملا زمان ذي عشقا مدحني دبين وسان ذوك زاليك ميدام لالا يكوي ذا التيري وعدان ذي ترقاوي تنزرا ذي ترقاوي تنزرا ضيدو في غكام يا مزون ثاسي ضدي وسوليو يا الجرحان ننويغ يا الحام يزند ذا جديدي العمريو مسكو لا توالي غذقام يتزادي الريجي يتمسيو يخرض لا يسدو سيرام يرغي غام دغيش يضيو يرغي غام دغيش يضيو فهمكم قفلة هضرات يسلعكم قفلة نمليل ذي الشفايات يواث صدغار خسولي وركم يعقيل هتسوالي غذيم ثياب ذيك السد شوفاض سلكيل حملغتك نيث حملاض
تزادس كذنا تسمريل يتغضبوا لي ما تعقبا استيري مرنا تعطيل فهم كل ما يد مقلاد يزرضنا كذا محليل ضزرنا كذا محليل تحصل ضيدي ثيرسي ورثفلي عبردك يصب خصمة السدهو يضيق مولا شي كما يتخصب تخيل مردة تنادي في الليل لي ترقى يدهم الالارض كالخاسولة ذكمينين يولي مقبلات كل خاف قبلة سرعي مني هدف فريدة يغفى النار سمح غام روح الجيم سمحي قفلات روحها سمحي قفلات روحها سمحي قفلات روحها Bravo, hein. C'est vraiment incroyable. Hein. C'est impressionnant de voir toutes les cordes, et le rythme que tu apportes et que tu fasses tout en même temps là. Oui, ça c'est un boléro, donc C'est- on touche à tous les rythmes, Ouais. parce que c'est ça qui fait la richesse de notre musique. Ouais. C'est-à-dire qu'on fait tous les rythmes, on fait du latino, on fait Ouais. de l'oriental, on fait de l'occidental, on fait de l'anglo-saxon, on fait un peu on fait les turcs, la musique Donc, turque. finalement, énormément d'inspiration. Quoi. Mais énormément d'inspiration, parce que c'est une grande école, la chanson mais kabyle. puis c'est il est impressionnant très à voir, riche, ouais. à entendre. En- Pardon. Ah ben, excuse-moi, mais en parlant d'inspiration, de vous voir performer, c'est quelque chose qui inspire énormément. Puis aussi de voir comment vous avez préservé la mémoire de Matoub en performant sa chanson en premier. Ça me fait penser à la question, en fait, si un chanteur dans 10-20 ans voudrait préserver votre mémoire, c'est avec quelle chanson et pourquoi? La chanson de Matoub. Non, votre chanson. Ma chanson? Ouais, Ma dans vos chanson? chansons. Enfin, on m'a posé cette question. Moi, j'ai pas de préférence dans mes chansons. Ça veut dire que je les aime toutes. Également. Je les aime toutes. Donc, par rapport au public, il y a des chansons qui sortent du lot. Ça veut dire qu'il y a des chansons plus appréciées que d'autres. Des fois, il y a des chansons, je suis sur scène, c'est le public qui chante. Des fois, c'est tout le public, 1000, voire 2000, 3000 personnes. Ça dépend de la contenance de la salle. Ben, dès que je commence à jouer, ben, c'est le public tout entier qui joue la chanson. Tavrat Par Boul. cœur, Tavrat Boul par Ça, exemple, Aïssi Ek Meissar. Ouais. C'est des titres phares qui ont marqué ma carrière. Il y a d'autres, bien sûr, mais c'est normal, c'est le public, c'est lui qui décide, c'est lui. Ouais. C'est une question de goût. Question de goût. Donc, Ouais. moi, j'ai pas une chanson préférée à moi. Ils sont toutes préférées. Parce qu'il y a un enchaînement dans mes chansons. Un enchaînement, ça veut dire que je ne saute pas d'un sujet à l'autre. Ça veut dire que déjà dans ma carrière, de ma première chanson jusqu'au jour d'aujourd'hui, ça veut dire que j'ai fait un lien. J'ai fait un lien, un trait d'union entre chaque chanson et chaque album. Ils se suivent. C'est une évolution. Voilà, c'est une évolution, absolument, c'est le mot. Est-ce que tu vises d'évoluer encore Je ne sais pas, c'est une question de capacité, de santé, parce qu'il y a un âge pour tout. Oui, c'est vrai. Ouais. Maintenant, je commence à sentir le poids des années, donc je ne sais pas comme avant, je travaille plus comme avant. J'étais jeune, il y avait de l'énergie, il y avait de... Maintenant, je ne suis pas aussi vieux que ça, mais je ne suis pas aussi jeune aussi. Tu as fait un sacré chemin. Voilà, un sacré chemin. Ça veut Très dire beau, que, voilà, maintenant, ce qui reste à faire, je le fais toujours avec du cœur, toujours avec conviction, toujours avec amour. Voilà. Et tu parlais du coup des inspirations, donc des inspirations même turques ou tout ça.
Nous, en France, moi j'ai un artiste que j'adore, il s'est inspiré énormément de la bossa nova. Est-ce que tu connais Henri Salvador? Henri Salvador, oui. Ouais, Je connais incroyable, Henri Salvador. j'adore. Oui. Bah, on va s'écouter ça tout de suite Henri avec Chambre avec Salvador, vue. c'est C'est un classique. C'est un classique. Incroyable. Henri Salvador, c'est toi avec son sourire, ils sont humeur. Oui, c'est- mais ça m'a fait penser à toi un Ah, peu ah, parce que justement il y a cette vibe un peu flottante, Ouais. tu vois, de flotter sur, Henri sur Salvador, quelque chose ouais. d'assez calme. On s'écoute ça tout de suite, mesdames et messieurs. C'est un ailleurs, c'est une chambre avec vue. C'est un ailleurs, un lieu où j'ai vécu. Quelques bonheurs passés inaperçus. Quelques douceurs avec une inconnue que j'ai connue. C'est le grand air, c'est une chambre avec vue. C'est le grand air, juste au coin de la rue. Une vie entière. De la fin au début, douce et amère, l'ai-je vraiment vécu? Je ne sais plus. Je ne sais plus. Je ne sais.
Ça y est, c'est l'heure, c'est maintenant, c'est question en vrac. Alors je t'explique Hassen, le but c'est simple, je vais te poser des questions et le but ça va être d'y répondre le plus facilement et le plus instantanément possible. J'essaierai. Est-ce que tu es prêt? Bah oui. Alors, c'est parti. Tu préfères collaborer avec d'autres artistes ou travailler en solo? En solo. Ok. Tu préfères chanter en studio ou en live? En studio. Tu préférerais faire un feat avec Ali Amran ou avec 8 Man Galette? Les deux. Pour vivre le restant de ta vie, tu choisirais le Mexique ou le Japon? Je dirais le Japon. Le Japon. Si tu devais utiliser le son d'un animal dans une de tes chansons, ça serait lequel? Hors humain. Le son d'un animal. Le son d'un animal, Ouais. c'est peut-être le coq. Le coq? Intéressant. Tu préfères recevoir des critiques constructives ou des éloges sans réserve? Les critiques, plutôt. Les critiques, t'aimes bien? Ouais. Tu préférerais être aveugle ou sourd? Sourd de préférence. Et voilà, on est au bout des questions. C'est bon? Ouais, c'est bon. Super. On va s'écouter maintenant A Wave de Antonio Carlos Jobim. J'ai l'impression que ça a attisé la curiosité de Jennifer. Absolument. Oui, Jennifer. Oui, écoutez, certaines de ces réponses-là m'ont un peu surprise. La première étant d'être sourd ou aveugle, puis vous avez choisi d'être sourd. Et en tant Oui. qu'artiste, c'est quelque chose qui m'a vraiment surprise. Pourquoi cette réponse-là? Déjà, le plus grand compositeur mondial de la musique, il est sourd, à savoir Beethoven. Bah oui, Beethoven. Je C'est ne vrai. savais pas. Ah bah, Tu continuerais de composer même, ouais, même bien sourd? sûr, parce Ouais. qu'il compose, il sent la vibration, les Ouais. vibrations. Ouais. Donc, il est sourd, mais il voit avec ses yeux, il voit le geste, il voit la note, il voit le doigtier,
il sait ce que tu lui donnes quand tu vas jouer. Et même, Mais quand on est aveugle, on ne peut pas, même si on entend, même les aveugles font de la musique. Elles font de la musique. Comment il s'appelle Richard, par exemple, Stevie Wonder. Mais ils ont fait quand même des carrières extraordinaires. Donc je crois que c'est pas les sens, les yeux ou les oreilles ou je ne sais pas quoi. Par contre, si tu es muet, c'est difficile de t'en chanter. Ouais, là, absolument. on fait de la percussion Voilà. avec son corps. Quoi. Ah, si tu es muet, là, mais sinon, les autres sens, je vois pas où tu peux t'en faire. C'est même un exercice de composition que de Oui. composer sans jouer, quoi. C'est sans essayer d'entendre. Absolument, sans absolument, entendre, c'est un vrai exercice. Il y a aussi la question de choisir soit Ait Mengelet ou Ali Amran. Et vous avez répondu les deux. Est-ce que d'avoir une collaboration avec eux ou de faire un espèce de trio, ce serait... Je peux partager la scène, par exemple. Incroyable. Je peux partager la scène avec un très grand plaisir. Mais le problème, notre style est différent. Oh, oui. Donc, pour conjuguer les deux styles dans une chanson, ça va être difficile. C'est faisable, mais c'est difficile. Ça veut dire que on va faire un emprunt. On va emprunter un autre style pour le créer. Il ne peut pas chanter dans le mien, je ne peux pas chanter dans le sien. Donc, c'est difficile de faire un mariage entre ces deux genres. C'est difficile. Je ne dis pas impossible, mais c'est très difficile. Peut-être plus avec Ait Mengelet, non? Voilà, beaucoup plus avec Mengelet. Ça se rapproche plus le son. Ouais. Voilà. Absolument, oui. Voilà, mais beaucoup plus Ait Mengelet. Oui, Ait Mengelet, ça me va beaucoup plus que Ali Amran. Ça pourrait être intéressant, justement. Ça pourrait Créer quelque chose de Oui, très Ait Mengelet, c'est à peu près, on est dans presque la même sphère. C'est des chansons en texte, c'est le même registre, voilà. Donc je suis beaucoup plus proche de ce que fait Lounis Ait Mengelet que Ali Amran, qui fait un autre genre à lui, propre à lui. Voilà. Mais il y a aussi la question d'avoir des éloges ou des critiques constructives. Ça m'a fait penser, en fait, vous avez 40 ans de carrière, une renommée internationale. Ça doit être quand même assez difficile d'avoir des personnes autour de vous qui vous disent franchement qu'est-ce qu'ils pensent de votre musique. Est-ce qu'il y a des personnes autour de vous qui vous donnent des opinions vraies sur la musique ou sur ce que vous faites? Ça ne me dérange pas. Au contraire, c'est par rapport à ça qu'on avance. Absolument, oui. Oui, totalement. C'était pas critiqué. Quand on dit une critique constructive, objective, quand on te dit, voilà, il y a cette note qui... parce qu'il y a plus connaisseur que toi déjà. Oui, en fait, il faut le prendre comme un outil, quoi. Voilà. Absolument, oui. Bon, pourquoi me tromper avec des éloges fausses? Tu es bien, tu es excellent, alors que là, réellement, il y a un problème de fond. Mais là, tu ne peux pas avancer. C'est avec les critiques qu'on avance justement dans notre métier. Et plus tôt, vous aviez parlé de votre musique qui a toujours une évolution. Puis je pense que sans les critiques, il n'y a pas d'évolution. Absolument, absolument. Partout où j'ai des remarques, les gens ils ont remarqué que dans mes chansons, il y a une continuité. Et les fans qui m'écoutent, ils ont détecté en moi cette spécialité sinon cette construction d'une chanson à une autre. Ça veut dire, je fais le lien. Les gens qui me suivent, ils savent que c'est une, voilà, c'est une chaîne, comme je disais tout à l'heure. C'est une forge, quoi. Voilà. Petit, eux, ils connaissaient la forme de base, et puis tu t'es forgé petit à petit. Absolument, c'est bien ça. Ouais. C'est bien parce que aussi, quand on parle avec les gens qui ont grandi avec votre musique, ils ont comme des étoiles dans les yeux, là. Il y a beaucoup d'émotions, mais aussi d'histoires qui viennent avec votre musique. Puis je pense aussi que c'est super intéressant. Je me demande, est-ce que maintenant, vous êtes dans une place que vous avez des concerts, puis c'est comme les parents avec leurs enfants ou les grands-parents avec les petits-enfants qui viennent à vos concerts? Oui, j'ai chanté pour j'ai chanté pour leurs parents. Aujourd'hui, je chante pour leurs enfants. Parce que quand j'ai commencé à chanter, il y avait mon public, on avait à peu près le même âge.
Donc, maintenant, c'est pareil. 40 ans après, Une génération, 40 ans après, c'est... Mais ça doit être beau à voir de voir les nouvelles générations. Oui, moi, se dans mes rassembler. spectacles, ça me fait plaisir de voir des jeunes, 20 ans, 15 ans, 20 ans, 15 ans, qui connaissent mes chansons par cœur, Ouais, ça doit faire- alors que la dernière de mes chansons est plus âgée que lui. Ah, c'est incroyable. Hein. C'est incroyable. Voilà. Ça doit être un sentiment vraiment. Et incroyable. des fois, ils viennent me voir, voilà, c'est mon père ou c'est mon papa qui m'a appelé ta chanson. À la maison, sinon dans la voiture, il passe ton CD, je découvre Hassan Harès à travers ses chansons, etc. Donc c'est des jeunes étudiants, lycéens, etc. Donc moi, c'est ça le fruit de mon travail finalement. C'est ce qui m'a donné le courage Ouais. à aller de l'avant. C'est ce genre de... Tu t'attendais à ça, à cette popularité Non, pas du tout. Ouais. Pas du tout. Dès le début, moi, je voulais chanter. Je voulais chanter pour chanter. Ouais, mais c'est une belle surprise alors. Il se trouve que beaucoup de gens qui me ressemblent, je suis devenu leur miroir. Hmm. Je suis devenu leur miroir, donc je m'exprime à travers eux. Je dis ce qu'ils ressentent, puisqu'on se ressemble tous, surtout dans les sentiments, et la déception est pratiquement la même. En parlant d'expression, Voilà l'expression. Donc c'est ça, c'est ces gens-là qui ont c'est ça mon public, ça veut dire il est bien défini. Donc je suis leur miroir finalement. Ouais. Ouais. C'est pas juste votre histoire, c'est l'histoire de votre public aussi. Oui, son public, Ouais. son public, on n'est rien. en parlant d'expression, il y en a un qui s'expresse très tôt le matin. Oui. Tu as choisi le coq comme l'animal. Oui, justement, parce que c'est le coq qui fait réveiller. Ouais. Et c'est parce que ça réveille qu'il faut se réveiller que tu vas choisir. J'aurais dû dire un autre oiseau, mais Moi, le son du réveil, je le déteste. J'ai mon alarme qui sonne à chaque matin, je le déteste. c'est pas le coq, j'espère. Non, c'est pas le coq. Mais à l'époque, c'était le coq. Et À je pense l'époque, qu'à c'était l'époque, le j'aurais coq, pas aimé. Parce que c'est le premier chanteur qui a existé dans l'histoire, c'est le coq. Ah ouais. Bah oui, Ah ouais. c'est le D'accord. coq. Ben oui, quand on y pense comme ça, oui. Vous avez oui, vu, oui, absolument. quand on y C'est pense, le c'est coq le ou coq. l'œuf. C'est la poule ou la. Non, c'est quoi? Je sais Non, pas. c'est le coq, la poule. La poule ou l'œuf. Non, l'œuf ne chante pas. Bon, et en parlant du coq, je vais passer du coq à l'âne et je vais rappeler que tu vas te présenter en concert au Québec le 7 Oui, le 7 juin, et le 15 à Montréal. à c'est ça, Montréal, le château. au château. Ouais. Et on va essayer de te rejoindre là-bas, de t'interviewer. Ah, bienvenue, avec plaisir. Ouais. Est-ce qu'il y aura un coq là-bas? Le coq sera moi. Super. Et sur ce, on va se laisser sur de la musique Ok. et à la prochaine. Merci beaucoup, merci pour Merci. l'invitation. Merci à vous.